الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. اشتدي أزمة تنفرجي دنا ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان يجي. وفوائد مولانا جمل لسروح الأنفس والمهج. اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. ونهى أرج محي أبدا فقصد محيا ذاك الأرج. فلربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج. دي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو السرج. والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج. ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وإلى درج. اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. ومعايشهم وعواكبهم ليست في المشي على عوج. حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج. شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج. اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشى. ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزته فعجي. فإذا فتحت أبواب هدى
فاعجل لخزائنها ونجي اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو سرج وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من الصباك إذا ما جئت إلى تلك الفرج اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى هو أبو سرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهجي اشتدي أزمة تنفرجي دنا ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو سرج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج اشتدي أزمة تنفرجي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو سرج من يخطب حور العين بها يظفر بالحور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج هو أبو السرج واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو سرج وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرج واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج هو أبو السرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متول عنه جي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج اشتدي أزمة تنفرجي
لك بالبلج وظلام الليل له سرج هو أبو السرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو السرج وإذا أبصرت مناره فانهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوك المعتلج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو السرج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج والرفق يضوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يغشاه أبو السرج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج اشتدي أزمة تنفرجي لك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشى وأبي عمرو ذي النورين المستحيي البهج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج سرج حتى يغشاه أبو السرج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابته وقرابته وكفاة الأثر بلا عوج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج ليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وعلى أتباعهم العلماء
بعوارف دينهم النهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج ليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج لكني بجودك معترف فاقبل بمعاذير حججي وإذا بك ضاق الأمر فكل اشتدي أزمة تنفرجي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila abihinna wa ala kullin wa ashabihi ajma'in tabi'in lahum bi ihsan ila yawm summa ila amtallah musammadin wa syahadin qadna syarra awdil magharibiha wa san qadar jannah wa san syahadin wa na'tan asqadari summa ila بين شيخنا وشان تعلمنا على مسلم زي قريب يرسل لنا قبل مستقبل يترجم الجميع سبحانه وأوصل المغفر من رسولنا سبحانه الأحد عبد الله بن أبو بكر عبد الله بن عبد الله عبد الله بن مشاتر أبي سلمة شاتر بن سلمة شاتر عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وزمن أوصل المغفر من رسولنا ونخص إلى مسلم هذا الكتاب شيخ أبو حبيب محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أن الله يتغسهم برحمة ويدعى من كرم في الدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأقربنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف يعني الشيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي في كتابه إحياء علوم-الدين رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul halali utawi kiku nerangken kitab kang nerangken perkara kang halal wal harami lan perkara kang haram. Wa huwa utawi kitabul halal wal haram iku alkitab kitab ar-rabi'u kang nomor 4 min rubu'il adadi saking seprapate pengadatan min kutubi Ihya Ulumuddin saking pira-pira bab utawa kitab kang ana kitab Ihya Ulumuddin iku min rubu'il adati sing seprapate kebiasaan utawa adat yang min kutubi Ihya Ulumuddin saking pira-pira kitab kang ana kitab Ihya Ulumuddin. Kitab niku bab tapi sing lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mulai ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi mulai ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahim tur dat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sakabehane puji petang perkara. Alhamdulillah sakabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Allah Subhanahu wa taala. Alladzi rupane zat khalaqa kang wis nyiptakaken sapa alladzi wis nyiptakaken wis dadekno al insana ing manungsa. Al insana ing manungsa diciptakno mintinin saking endut saking tanah liat lempung mintinin saking endut lazibin kang kelet kang ceket lengket lazibin kang lengket wasal salelan endut kang garing kang bisa metu swarane saking garinge nek kaya tanah nek saking kering dituthuk niku lak metu suarane ngono saking atose wasal sale lan endut kang nemen garinge kang bisa metuaken swara sumarok kabaunuli nyusun sapa Allah suratahu ing bentuke insan suratahu ing bentuke insan oleh nyusun mau fi ahsani taqwimin ing dalem luwih bagus-baguse dedeg utawa bentuk fi ahsani taqwimin ing dalem luwih bagus-baguse dedeg utawa bentuk wa atammi tidalin lan luwih sempurnane jejeg wa tamit tidalin lan luwih sempurna jejeg utawa postur tubuhnya sempurna. Summa ghadahu nuli paring pikuatan sapa Allahu ing insan. Summa ghadahu mongko nuli keri-keri paring pikuatan sapa Allahu ing insan fi awalin nusuhi fi awali naswihi in dalem kawitane tumbuhe ingsan nasya fi awali naswihi in dalem permulaan pertumbuhane ingsan oleh den paring pikuatan bila banin kelawan lantaran wan asi nek air susu ibu niku bila banin kelawan puan istofahu kang wis milihaken sapa Allah hu ing laban istofahu kang wis milihaken sapa Allahu ing laban min baini farsin saking antarane kotoran celetong min baini farsin ing dalem antarane kotoran wadamin lan getih wadamin lan getih
oleh tempel saigon halikang glondoraken saigon halikang glondoraken ai sahlan gampangaken ibarate kalmai kaya banyu azilali kang tawa kalmai kaya banyu azilali kang tawa summa hamahu nuli njaga utawa ngreksa sapa Allahu ing insan summa hamahu nuli njaga utawa ngreksa sapa Allahu ing insan bima kelan perkara atahu kang paring utawa kang aweh sapa Allah min thayyibhu ing insan min thayyibati rezeki saking bagus-baguse rezeki min thayyibati rezeki saking bagus-baguse rezeki dijaga saking apa andawa iddufi saking pira-pira pengajak apes andawa iddufi saking pira-pira pengajak apes atau sesuatu yang mengakibatkan kelemahan wal inhilalilan lepas lan udar wal inhilalilan lan udar wal inhilalilan udar summa qayyada nuli nguwataken sapa Allah summa qayyada nuli ngoyiti sapa Allah anis satwati summa qayyada nuli ngoyiti sapa Gusti Allah syahwatahu ing syahwate ingsan ing kepinginane ingsan al muadiyata kang lahu al muadiyata kang musuwi lahu maring insan al muadiyata kang musuwi lahu maring insan dikoyiti anis syahwati saking meksa wasialilan gawe elek anisatwati saking pemaksaan wasialilan gawe elek wa qaharaha lan napa maksa sapa Allahu ing syahwat wa qaharaha lan maksa sapa Allahu ing syahwat bima kelan perkara iftaradahu kang wis majibaken sapa Allahu ing ma iftaradahu kang wis majibaken sapa Allahu ing ma diwajibaken alaihi ing atase ingsan alaihi ing atase ingsan bayane ma min talabil kuti nyatane nyuprih panganan pikuatan min talabil kuti nyatane nyuprih panganan pikuatan makanan pokok al halali kang halal al halali kang halal al halali kang halal wa hazamalan ngusir sapa Allah atau melayuaken sapa Allah bikasriha kelawan wa yaqtaqadulan ngusir utawa mencaken sapa Allah melayuaken bikasriha kelan mecah ing syahwat bikasriha kelan mecah ing syahwat melayuaken jundas syaitani ing bala tentara setan ing pasukane setan al mustamiri kang nemen-nemeni atau cancut tali wondol lil itlali maring nyesataken menungso lil itlali maring nyasaraken utawa nyesataken menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, ibu jamaah pengawasan kitab Ihya Ulumuddin dan pemirsa Radio Menara 3 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
pada bulan yang istimewa ini kita masih diberikan kenikmatan-nikmat azimah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi bulan yang istimewa ini dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranipun alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged ngelanjutaken pengaosan kitab Ihya Ulumuddin niki. Muga-muga kehadiran kula panjenengan sedaya niki menjadi alamah atau pertanda bahwa kita insyaallah dijadikan oleh Allah bagian dari hamba-hambanya yang baik, yang selamat, sing sae-sae, dan kula panjenengan sedaya tentu berharap kesaenan ini terus berlanjut dan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah jami'an. Saniki Al-Imam Al-Ghazali setelah membahas terkait dengan muamalah utawi ilmu kasab, mencari rezeki yang halal tentunya yang baik, karena di dalamnya ternyata mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan. Kemudian beliau di sini melanjutkan lebih mendalam terkait perkara-perkara yang halal dan yang haram. Setelah kita panjang lebar paringi pelajaran ingkang penting kalian Imam Ghazali terkait pelaksanaan-pelaksanaannya, setelah ini kita akan dijelaskan juga panjang lebar terkait kandungan-kandungan dari perkara yang halal dan hal-hal yang diharamkan. Niki bab al-halal wal haram niki merupakan bagian yang keempat dari seperempat adat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa klasifikasi, pengelompokan, ada yang kecil, ada yang besar lah. Yang besar ini yang Kitabul Halal wal Haram yang keempat. Beliau memulai penjelasannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena beliau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat basmalah. Tentu beliau ingin mengikuti jejak yang baik, sehingga di sini beliau juga memulai dengan bacaan basmalah. Di samping itu beliau memulai dengan basmalah ini juga ingin bertujuan mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala hal kebaikan, selama di situ tidak ada unsur negatif-negatif, sangat baik kalau kita memulainya dengan bacaan basmalah. Tentu ada pengecualian, misalkan faktor eksternal, tempat yang tidak layak dan seterusnya. Didawakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa fi riwayatin wa huwa aqta'u wa huwa abta'. Bahwa setiap perkara yang di situ
mempunyai tingkah yang baik, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka di situ akan sedikit dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Ai qalilul barokah. Bahwa aqta'u dimaknai hewan yang buntung ekornya, dalam arti menggambarkan tidak sempurna. Semahal apapun hayawan, katakanlah kalau sekarang kendaraan, sebesar apapun mereknya, tapi kalau ada komponen-komponen yang di situ tidak lengkap, ada cacat, tentu ini akan nilai kesempurnaannya di situ akan hilang. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karenanya beliau di sini kemudian memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakjane kalau kita ingin mencari tahu, katakanlah menggali kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak sekali makna-makna, bahkan faedah-faedah yang terkandung dalam bacaan basmalah. Sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk bisa memahami dan mengetahui bahwa bismillah ini sesuatu yang istimewa, dengan cara kita melihat dan mengetahui posisi bismillah ini di permulaan setiap kebaikan. Nah, ini kan sudah cukup. Apa sih kok setiap kebaikan-kebaikan mesti dianjurkan untuk didahului dengan basmalah? Berarti ini kan mengandung sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Wonten sing sampai membiasakan bacaan bismillah ini dalam kesehariannya, bahkan dijadikan wiritan. Tentu wiritan di situ yang awalnya dibiasakan dengan membaca-baca bismillah dengan cara biasa, tapi sedikit demi sedikit kemudian disertai dengan pendalaman pemahaman makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang pada akhirnya orang yang membiasakan atau mengistiqomahkan membaca bismillah ini mendapatkan faedah yang luar biasa. Singen banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita orang-orang terdahulu ketika mengobati penyakit atau anggota tubuh yang terkilir atau sejenisnya, tidak perlu obat atau donga sing panjang lebar, cukup dengan bacaan bismillah wis waras. Saking besarnya faedah dari bacaan bismillah. Sedangkan nek kula sing maos kok gak mandi duduk bismillah sing gak mandi, tapi wonge niki sing perlu dipertanyakan kualitasnya. Minimal karena kurang paham dari maknanya sehingga kurang mantap pada kandungan yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ono wong lor kula sakit niki wis bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi diantaranya diterangkan dalam nek mboten lepat Kasifatus Saja atau Sarah Safina niku panjang lebar teng mboten sempat ningali kula, cuma saya imut kula teng mriku kathah keterangan terkait dengan bismillah.
wonten anjuran saderenge subuh utawi waktu sahur membiasakan bacaan bismillah nek mboten lepat ngantos 41 napa pinten ngoten. Niku untuk futuh. Jadi hatinya nanti akan terbuka, mudah menerima kebaikan-kebaikan, bahkan sampai bab rizki pun juga ada di dalam bacaan bismillah ini. Terhindar dari malapetaka, wabah, ini juga ada di dalam bacaan. Dan masih banyak lagi. Ini luar biasa nih bismillah ini. Diperkuat dengan nopo wahyu ingkang awal diturunaken. Di situ ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi. Bismi rabbikal. Jadi Iqra mungkin kalau kita artikan secara luas, kita ingin mengaji, meskipun penerjemahannya Iqra niku diartikan bacalah, tapi arti dalam arti yang luas kan bisa memahami, membaca, mengaji ya. Nah, di situ disertai dengan bismi rabbika ya. Sehingga apa yang kita hasilkan di dalam bacaan, baik berupa pemahaman ataupun yang lainnya, itu tentu berkualitas dan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Gampangane ngomong, ketika kita memahami sesuatu yang didasari, diawali dengan bacaan bismillah, maka pemahaman ini akan membimbing kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada kebaikan. Pinternya kita itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kepinteran kita tidak malah menjerumuskan diri kita karena kita tahu celah-celah, celah-celah supaya tidak ketahuan. Misalnya ini nggih pinter, niku pinter golek, cek gak konangan, cek gak ketangkep, dan niku nggih pinter, tapi pinter sih. Dengan bacaan bismillah, pemahaman yang kita raih, yang kita dapatkan, nah, ini akan membawa kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna yang lain, kenapa kok kemudian diawali dengan, karena untuk meyakinkan diri kita bahwa nopo sesuatu yang akan kita kerjakan, kalau teng mriki berarti akan kita fahami ya. Kitab niki, keterangan teng mriki akan kita fahami. Kita tidak bisa untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman ya, kecuali semata-mata mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan otak kita ya, bukan karena nopo kehebatan kita, bukan. Secerdas apapun orang, terkadang ternyata dia pernah mengalami sesuatu yang buntu dalam permasalahan. Sebenarnya kalau kecerdasan itu sesuatu yang menentukan segalanya, pasti tidak ada masalah yang nopo tidak bisa terselesaikan. Akan tapi kenyataannya secerdas apapun manusia ini bisa menjawab, ada permasalahan ini bisa mencarikan solusi. Tapi tidak semuanya, alias ada beberapa hal yang ternyata dia buntu, PR ya, tidak menemukan solusi ya, vakum, mauquf dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah lah zat yang memberikan taufik atau pemahaman kepada diri manusia. Makanya tidak boleh lepas ya, kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah,
Selajengipun Al-Imam Al-Ghazali ndawaken alhamdulillah dalam muqaddimah bab halal wal haram niki beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian niku kabeh wonten sekawan. Ada 4 pujian pada hakikatnya yang semuanya itu kembali kepada Allah. Ana wau kula maknani alhamdulillah kabehane puji petang perkara. Petang perkara niku napa? Nanti pujian apa? Qadim ala qadim, qadim ala khudus, khudus ala qadim, khudus ala khudus. Qadim ala qadim memujinya Allah kepada Allah. Memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Iki kaya contoh niki. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Gusti Allah memuji kepada zatnya sendiri. Ya memang Allah zat yang layak untuk dipuji karena Allah adalah zat yang termuji. Gusti Allah kok muji teng makhluke. Gusti Allah muji misalkan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terus engkau wahai Muhammad adalah hamba atau manusia yang memiliki khuluqin 'adzim atau pekerti yang agung. Ini pada hakikatnya ya memuji kepada Allah sendiri. Ibaratnya ono niki ibarat mawon mboten saged disamakan saja nih, cuma hanya sekedar pijakan ono wong tuwa duwe anak hebat kok memuji pada anaknya niku enggak secara langsung kayak sapa bapake kan ngoten. Nah, terus Gusti Allah kok muji teng makhluke nggih iki pada hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah karena Allah adalah zat yang menciptakan makhluk yang terpuji. Kalau ciptaannya ini istimewa, tentu zat yang menciptakan jauh lebih istimewa. Nah, wonten kalane makhluk muji teng Gusti Allah niki wis maklum. Kaya kula panjenengan nek donga ya Allah panjenengan zat sing welas asih, zat sing pengapura. Nggih jelas niki kembali teng Gusti Allah. Dan ada kalanya memujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Sesama manusia misalkan atau memuji kepada makhluk-makhluk yang lain, indahnya alam, jernihnya air lautan, istimewanya hewan ini dan itu. Nah, itu pada hakikatnya ya kembali pujian itu kembali kepada Allah. 4 perkara ya. Pujian tadi semuanya itu pada hakikatnya lillah, alhamdulillah. Nah, terus pas kula panjenengan sedaya salat misalnya maca Fatihah, mantun bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Makna alhamdulillah semuanya sudah Gusti Allah tok sing yang layak, yang patut memiliki secara hakiki pujian-pujian itu. Alladzi khalaqal insan min tinil lazib wa salsalin summa rakkaba suratahu fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan manusia. Dados menciptakan wis maklum, sing asale gak ono dadi ono niku jenenge ditangkap. Tapi kalau kita renungkan, kita pahami khalaqal insan, berarti niki kan merupakan suatu kehormatan khususnya bagi kula panjenengan sedaya sing ternyata nyata-nyata sakniki terlahir, tercipta. Karena bagi Allah adalah zat yang bebas, tidak ada yang memaksa, ya, tidak ada yang mempressure atau memberi tekanan atau bahkan nopo
mengancam. Terserah Gusti Allah mau menciptakan si fulan atau tidak, itu hak prerogatif Gusti Allah. Lah kok kemudian kula panjenengan sedaya ternyata kenyataan di saniki dikehendaki dikersakno kalian Gusti Allah bagian dari khalaqal insani kan penghormatan tersendiri bagi kita. Penghormatan tersendiri, kita enggak minta, kita juga enggak, tapi Gusti Allah kemudian memilih kita, padahal yang lain juga banyak yang calon-calon manusia, akan tetapi kemudian tidak dikehendaki oleh Allah. Alladzi khalaqal insan min tinin lazib, yang mana manusia itu diciptakan dari tanah liat lazib yang lengket. Teng tafsiran ini itu lazib lengket di tangan, kaya umume tanah liat atau lempung niku nek diambil dilepas pasti lengket. Jadi niku mengisyarahkan bahwa manusia niku makhluk yang lemah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan sandaran, sehingga eksistensi atau keberadaan dia di muka bumi ini, meskipun katakanlah dia menjadi orang terkuat, terhebat, terkaya, dan sejenisnya, tapi pada hakikatnya dia adalah orang-orang atau manusia-manusia yang lemah, lemah selemah-lemahnya. Bahkan ya nek diartine Jawa nggih lemah niku nggih lemah niku. Meskipun bahasa Indonesia lemah niku apes, tapi ternyata jadi mintin yaitu tanah yang bercampur dengan air, wa huwa at-turab wal ma' al-mukhtalif, sehingga lengket wasol solen dan napa kemudian turab niku atau tanah niku menjadi tanah yang mengering, yang sangat keras, yang ketika dipukul atau ditutuk niku sampai mengeluarkan suara. Nah, nek bletokan ditutuk kan nggih gak ngetokno suara, tapi nek keras anggaplah koyo tembok ngeten. Nah, ini kan ngetaken. Nah niku niki dikutip utawi iktibas cara teng balaghah. Niki dikutip saking surat As-Saffat yang lengkapnya berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Ai lazimin yulsiku bil yad ai annahu lidufihi la qiwama lahu li nafsihi, tidak ada sandaran, tidak ada pilar baginya. Jadi menunjukkan betapa lemahnya apese kula niku gak iso apa-apa. Mulai lahir wis ndak bisa apa-apa, semuanya ditandangi oleh orang lain. Wong tuane sing nandani kebutuhan-kebutuhan si manusia yang baru lahir itu. Akan tetapi semuanya itu ternyata kalian Gusti Allah dipersiapkan perabot-perabot, kelengkapan-kelengkapan, bukan hanya kelengkapan, bahkan menjadi penyempurna bagi manusia yang dikehendaki oleh Allah terlahir tersebut. Jadi kaya kula panjenengan sedaya niki kok dipilih untuk terlahir. Niki tidak hanya sekedar wis konae sing lahir terus dicul. Semua perabot kelengkapan-kelengkapan yang nantinya bisa menjadikan kita menjadi makhluk yang istimewa, niku sudah dipersiapkan.
kalian Gusti Allah pun di napa cepakno teng dunya niki pun dicepakno kantun kula panjenengan sedaya kemudian mengambil persediaan-persediaan yang telah disediakan oleh Allah atau tidak lah niku. Nah, tinggal kita memilihnya. Kok terlahir kemudian kita iman kepada Allah, kita sergap ibadah kemarin Gusti Allah, kita berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya Allah, lah berarti dia mengambil kesempatan-kesempatan itu ya, yang nantinya akan dia menjadi makhluk yang istimewa padahal dia sangat lemah. Ini istimewa karena dia kuat maklum. Gak kaget orang ngoten gak ono istimewa. Wah, itu juara apa paling kuat ya maklum ae. Tapi ini enggak ono wong paling wapes gak iso apa-apa wis. Kemudian dia terpilih menjadi juara. Tapi juara ini gak cuma satu wong tok wake sing juara. Katakanlah sing mlebu surga ini kan para jawara semua. Nah, ini kok iso menang, iso juara, ini kan baru istimewa. Baru istimewa. Nah, ini yang perlu kita. Jadi pada hakikatnya kula panjenengan sedaya niki dikehendaki oleh Gusti Allah menjadi calon-calon makhluk yang istimewa. Meskipun kenyataannya kita tercipta dari hal-hal yang hina, katakanlah ngoten, yang lemah ya. Agar kemudian ketika kita mendapatkan katakanlah ya kesuksesan dalam tanda kutip duniawi ya, kita tidak timbul rasa takjub, sombong dan seterusnya. Semuanya itu ternyata anugerah dan rahmat dari Allah. Semuanya itu dipersiapkan. Mintinin lazibin wasal salin. Kan wonten ayat ingkang dawaken niku innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim ya niku hatta yughayyiru ma bi anfusihim niku innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Gusti Allah tidak akan merubah potensi kebaikan-kebaikan dari sebuah kaum, maksudnya termasuk kula panjenengan sedaya, karena gini ku mau sejak dilahirkan dikehendaki untuk lahir ini sudah dicukupi dalam arti dipersiapkan alat-alat agar kemudian kita menjadi orang yang istimewa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang kemudian merontokkan, menghilangkan sedikit demi sedikit potensi itu dengan melakukan kemaksiatan, dengan meninggalkan kewajiban, dengan melakukan kecurangan, kejahatan, kriminal dan yang lain. Itulah yang kemudian membuat dirinya menjadi orang hina. Wis apes hina pisan. Iki lak yo apes-apes e wong kan ngoten. Nek wong kuat, kalau orang kuat kemudian apes mungkin dia masih bisa berusaha dengan kekuatan. Tapi kalau wis apes hina bisa. Nah, ini kan seapes-apes e wong. Hina bisa secara zahir, bisa secara batin, secara batin. Batin itu nggih keimanan, hinanya dia tidak mempunyai keimanan. Wasal salin summa raqaba sawarat suratahu fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menyusun bentuk dari manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk dan sesempurnanya postur tubuh. Jadi suratahu niku sing dimaksud ay al-hissiyah. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah ternyata kita merupakan bentuk atau susunan makhluk yang
katakanlah yang terbaik dibanding yang lain. Mulai dari kecil kemudian kita bisa mengkonsumsi air susu ibu yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, manfaatnya ngandhap mangke wonten keterangan ini sedikit. Kemudian beranjak dewasa dia, jangankan beranjak dewasa, sejak kecil pun dia sudah bisa menangkap pemahaman-pemahaman yang diajarkan khususnya oleh orang tuanya. Jadi tidak hanya diciptakan sekedar ono mripate, ono tangan, akan tapi anggota tubuh kita ini kemudian bisa berguna untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Bisa memahami kandungan Al-Quran. Nah, ini termasuk kandungan atau pemahaman dari ahsani taqwim wa atami i'tidalin. Di antara ini bisa dimaknai kesempurnaan, yaitu kita bisa melakukan gerakan-gerakan sholat. Jadi kula panjenengan saya diciptakno postur tubuh kita, lekuk tubuh kita wis iso pas ngoten lho. Gak koyok barang sing awal sing perlu dibengkok-bengkokno. Ya saya barang anyar ini kan sik walot, sik lurus kenceng. Mau digunakan ini harus ditekuk dulu dan seterusnya. Mboten kula panjenengan sedaya lahir wis ros-rosan ini siap ya, untuk difungsikan melakukan peribadatan. Nah niku yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim. Mula wau nggih mboten sempat nyatet kula tingali teng tafsir Sawine teng mriku dikatakan iya tanah walu makulahu biyadihi. Nah, di antarane keistimewaan susunan tubuh kita ini, kita diciptakan oleh Allah ketika dengan susunan tubuh ketika kita mengambil makanan menggunakan tangan kita. Niki kan sakjane ketokane remeh. Ya maklum nek mangan ya ambek tangan. Tapi kalau kita angen-angen dibanding makhluk-makhluk yang lain, ya opo carane mangan. Kan nampak hina dan rendah. Nah, ternyata tangan kita bisa kita fungsikan untuk meraih makanan-makanan yang kemudian makanan ini bisa katakanlah masuk secara teratur, bisa sedikit demi sedikit, enggak yang harus yang banyak, juga bukan enggak kaku dan seterusnya. Muzayyinan bil ilmi wal fahmi wal aqli wat tamyizi wan nutqi wal adab. Nah niki di antarane tafsiran ahsani surah. Jadi manusia itu dihiasi dengan keilmuan. Sakliyane menungso mboten wonten sing ada ilmu. Hanya nek teng mantek niku dikatakan insting. Napa insting? Jadi refleks dan seterusnya. Ini hewan yang lain kayak ketek misalkan diuncali benda yang membahayakan, dia lari itu bukan karena tahu bahwa itu membahayakan untuk dirinya, tapi nggih insting refleks. Bukti ini sampai uncali otis, napa otisnya? Puntung rokok kadang gitu cukup deh. Nah, ini menungso kan mboten karena punya ilmu, wah ini membahayakan, wah ini bermanfaat. Kita bisa mengetahui bahwa ini madorot, nah, ini maslahah. Bahkan tidak hanya madorot maslahah di duniawiyah, akan tapi jangka panjangnya. Oh ini masalah nanti ke depannya di akhirat. Kalau berbuat baik nanti akan punya nilai positif yang sampai ke akhirat. Wan nutqi wat tamyiz bisa membedakan, wal akli dan juga punya akal serta bisa berbicara. Maka nek hewan liyane kan bahasanya sanes ngomong saja, ngoceh ya.
Mungkin karena kita kehabisan kata-kata akhirnya memakai istilah manusia, loh iki lho iso ngomong. Padahal ngoceh ini ngomong tanpa ngeroweng ngoten niku. Meskipun toh yang diucapkan itu katakanlah hampir sama dengan ucapan manusia, Pancasila ya kan. Tapi niku gak bisa diarani mengucapkan. Gak bisa dikategorikan kalam nek teng bab nahwu sing kan ngoten. Nah, tidak bisa dimasukkan kategori kalam yang di situ meliput al-lafdhu al-murakkabul mufidu bil wad'i ini. Meskipun yang dia baca seperti surat enggak bisa. Nah, niku salah satu makna dari ahsani taqwim niku ngoten. Wal adab. Nah, niki yang juga manusia dibentuk ya, baik zahir maupun batin diantaranya geniku dia bisa untuk mempunyai tata krama yang baik, sopan santun. Nek hewan makhluk yang lain tidak ada. Manusia ini punya potensi untuk mempunyai adab. Makanya sejak kecil kita diajarkan, nek mangan nganggo tangan kanan. Harus sopan kepada orang yang lebih tua, berkata yang baik dan seterusnya. Niki semuanya masuk dalam kategori sumarakaba suratahu fi ahsani taqwim wa atami tidalin. Dadi wis nek ndelok koyo ngeten matur suwun teng Gusti Allah iku gak cukup sedina rong dina, gak setahun rong tahun. Angkat teng salat pasti kita alhamdulillah wis pun sak bejo-bejone. Kula panjenengan sedaya dipilih dadi menungso tinggal menyempurnakan menggali potensi-potensi yang telah dipersiapkan oleh Gusti Allah. Cara kula panjenengan saya ditakdir kalian Gusti Allah dipilih dadi cacing nggih bisa saja kalau itu memang. Tapi kok ternyata kenyataannya kula panjenengan sedaya dipilih dadi menungso kan. Kantun memaksimalkan mensyukuri nikmat tersebut yang luar biasa, dan kita merupakan bentuk yang paling indah, paling nopo istilah ini, unik dan nggih. Nek kula panjenengan sedaya ndelok makhluk liya, bahkan hewan atau benda atau alam, terus kita mengagumi karena keindahan dan keunikannya. Sakjane mereka melihat kita jauh lebih takjub. Kok iso ono makhluk kaya ngene. Saking indah itu wae gak ngerti. Cuma cara mereka bisa bicara seperti kita mendengar. Nah, kenapa kok kemudian kita enggak begitu takjub melihat yang lain? Karena sudah terbiasa. Coba ada seseorang hidup di tengah hutan, gak ono koco, gak pernah lihat dirinya sendiri. Sehari-harinya dia melihat makhluk-makhluk yang lain, kucing, burung dan macan. Tiba-tiba datang ke kota melihat sesama manusia. Baru dia akan melihat nopo istilah keunikan dan keindahan dan loh iki lengkap nih. Selama aku urip nang hutan gak ono sing tangane koyo ngene, gak ono sing mripate koyo ngene. Nah, niki kan karena kita sudah terbiasa sehari-hari sehingga tidak muncul niku perenungan seperti itu. Mula teng mriki beliau setelah membaca bismillah mengajak kula panjenengan sedaya supados terus memuji kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Fi ahsani taqwim wa atammi i'tidalin. Summa ghadahu fi awwalin asmi bilaban istafahu min baini farsin wa damin sa'ikhun kalma izzilal. Setelah Gusti Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, postur tubuh, susunan tubuh yang terbaik,
baik zahir maupun batin. Kemudian Gusti Allah mempersiapkan untuk manusia itu nopo sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi katakanlah organ-organ tubuhnya ini menjadi berfungsi dengan secara baik, berfungsi secara baik. Nah, teng berikut didawakan fi awwalinas wa bilabanin istafahum. Pertama kali manusia ini lahir, ternyata Allah sudah menyediakan nopo air susu ibu. Kan ini otomatis. Ini pada umumnya, meskipun kadang-kadang ada 1-2 kasuistik yang mampet dan nanti sesuatu yang terbaik katakan yang dikonsumsi untuk orang yang baru lahir, tidak ada yang mengalahkan ASI. Ini semuanya sudah mengakui, bahkan kedokteran pun juga menyarankan sampai sekian bulan, 6 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Itu sudah tidak bisa terbantahkan bahwa apa yang telah disediakan oleh Allah ini menjadi sesuatu yang baik dan membuat orang yang mengkonsumsinya ini mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, ini luar biasa. Nah, bahwa sesuai dengan nopo namine niku usianya, karena orang yang baru lahir semuanya kan masih dalam kondisi lemah, maidahnya nopo istilah pencernaan dan sebagainya, sehingga yang pas, yang relevan untuk dia cerna niki adalah makanan-makanan yang lunak, bahkan yang cair, dan tidak sembarang yang cair. Meskipun mungkin bisa digantikan cairan-cairan yang lain. Nopo istilahnya susu, nopo yang lain. Nopo? Kayak ngoten pokoke sing produk-produk. Karena kalau waos tengah ayat ini kan mengutip sajane potongan dari ayat yang ada di dalam surat An-Nahl. Meskipun di situ yang disinggung adalah an'am, hewan ternak, tapi di situ ada makna yang bisa kita anggap sama di dalam keistimewaannya. Kalau buatan sempat nyatet, wow. Terus kalau makanan-makanan yang lain kita dianjurkan di dalam doa ketika kita mengkonsumsinya, wa'awidna khairan minhu, ya Allah, di samping doa yang umumnya ya, disertakan dengan kata-kata wa'awidna khairan minhu, dan gantilah kebaikan-kebaikan dari makanan yang tersebut. Dalam arti ketika kita memakan makanan-makanan yang lain selain ASI, ya, ini bisa jadi akan mendatangkan kebaikan dan kemadharatan. Kemadharatan. Beda dengan laban. Kalau laban khususnya air susu ibu di situ doanya barik, barik mana wazidna minhu atau anhu. Jadi karena laban ini sesuatu yang sudah baik, tinggal ditambahkan kebaikannya. Tapi kalau makanan yang lain bisa jadi baik, bisa tidak ya, buruk. Niku istimewa laban. Kalau sempat madosi wau, tapi kok nang mriki boten. Niki bahwa di dalam surat An-Nahl di sana dikatakan wa innalakum fil an'ami la'ibrah niskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nah, ini kan dipotong sampai dikutip min baini farsin wadamin sa'igan.
Jadi orang yang baru terlahir pertama kali yang dia konsumsi yaitu air susu ibu yang dipilihkan oleh Allah. Gusti Allah sih mendisterilkan oleh Allah, mimbaini farsin wadamin, sehingga jernih, terhindar dari kotoran dan darah. Padahal di anggota tubuh khususnya ibu ini kan nggih wonten darah, wonten kotoran, tapi ini steril ternyata. Ibarat air sperma juga gitu, meskipun salurannya hampir sama, di situ ternyata bisa terpisah jalurnya. Nah, jadi istofahu mimbaini farsin wadamin. Gusti Allah sing milih niku. Nah, nek Gusti Allah mungkin sih ono bau atau ya ternodai kualitasnya, nggih, kebersihannya. Jadi khalison, ngoten. Jadi murni bersih, ailain syai'un min napa niki minal farsi wadami min min aurihin, dari rasa bau maupun warna. Nah, terus tentang tafsirane ya, saigan lisyaribin, yang mudah untuk napa menggelondor noti yang nek kesereten terus. Nah, dia meminum mudah untuk ditelan. Walida ju'ila ghodaan li sigharil hayawan allati tardoaha ummahatiha. Oleh karenanya laban kemudian dijadikan konsumsi bagi semua hewan, tidak hanya manusia, semua hewan yang masih kecil atau hewan-hewan yang kecil-kecil itu. Nah, li sigharil hayawanat allati tardoaha ummahata, yang mana mereka menyusu kepada ibu-ibunya atau babon-babone hewan. Wali admi maziyatihi yuqalu akiba aklihi, dan karena punya keistimewaan ketika setelah mengkonsumsinya. Kalau kita mengkonsumsi laban, kita dianjurkan membaca doa Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Nah niki nek ngunjuk susu, makanya kadang kan kapanane wonten niku sing dianjurkan minum susu putih, terus doanya niki Allahumma barik lana fihi wazidna minhu niku. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan-kebaikan untukku di dalam laban atau susu tersebut, dan tambahkanlah dari kebaikan itu. Berbeda dengan yang lain, kalau makanan-makanan yang lain yang kita baca wa'awwidna khairan minhu. Ya Allah, gantikanlah atau diijoli katanya, berikanlah gantian bagi kami kebaikan-kebaikan dari, maksudnya apa? Kula mangan iki nyuwun diijoli supaya kula saged melaksanakan kebaikan dengan makan minum. Tapi kalau laban ini sudah baik, karena dia akan memberikan kebaikan-kebaikan khususnya di dalam anggota tubuh. Sehingga doanya Allahumma barik lana fihi wa khairan minhu wazidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan, tambah kebaikan-kebaikan yang ada dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi laban itu, ya, dan tambahkanlah dari kebaikan tersebut. Nah niki pun dipilih kali Gusti Allah. Cara kula panjenengan sedaya biyen bayi wis disuguhi kacang ngono lho ya. Napa gak gelagapan atau meskipun beras kalau masih usia balita belum layak itu juga. Nah niki kok pun disusun rapi, ditertibkan kalian. Nah, Gusti Allah niki. Makanya wau niku tidak henti-hentinya kita patut bersyukur, memuji kepada Gusti Allah, meskipun Gusti Allah pada dasarnya adalah zat yang terpuji, bukan karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita lalu kemudian kita memuji. Ngei gak ngei, Gusti Allah tetap zat yang terpuji. Gusti Allah zat yang summahamahu bima atahu summa atahu min thayyibati rizqi andawa intirfi wallahu a'lam bishawab.
Muga keterangan kedik niki wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kalian kalimat menutup majelis serta doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa takhassu'ana wa ta'budana wa ta'allumana wa ta'limana wa atamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungnya nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.